اس کی آنکھ فون کی بیل پر کھلی، ایک نظر حرم کو دیکھا جو اب بھی ویسی پڑی تھی، اور کال بیک کی۔ السلام علیکم۔ وسلام شاہ میر، کہاں ہو تم؟ انہوں نے بے چینی سے سوال کیا۔ اماں ایک کیس میں پھنس گیا ہوں، بس وہ جب تک نہیں سلجھتا گھر آنا مشکل ہے، اس نے جواب دیا۔ نظر اب بھی حرم پر تھی۔ بیٹے اب آ جاؤ، کوئی اور سنبھال لے گا، انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جو شاید کسی نے نہ دیکھی ہو۔ اماں آپ کا بیٹا ایس پی ہے، اس کے علاوہ بھلا کون کیس سلجھا سکتا ہے؟ خیر آپ فکر نہ کریں، میں جلد آؤں گا، اس نے انہیں تسلی دی۔ ہاں ماں کو پریشان کرو، بیوی آ جائے گی تو سب وقت کا حساب کتاب بھی ہو جائے گا، تو انہوں نے روٹھے پن سے کہا۔ تو اس نے پھر حرم کو دیکھا۔ آپ کے سامنے کسی کی ویلیو نہیں، اس نے جواب دیا تو اماں خاموش ہو گئیں۔ شامر بیوی کی جگہ اماں اور ماں کی جگہ بیوی نہیں لے سکتی، کسی بھی رشتے کے پلٹے میں زیادہ اتر جانا اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے تنبیہ کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ خیال رکھو اپنا اور جلد سے جلد گھر آنے کی کوشش کرنا۔ اوکے، اس نے کہہ کر فون بند کیا، پھر سے حرم کو دیکھا، اس کا بازو پکڑ کر ہلا ڈالا، مگر دوسری طرف ہلکی سی بھی چبش نہ ہوئی، الٹا اس کے ہلانے سے وہ دوسری طرف گھر پڑی۔ حرم، اس نے اس کی گال تھپتھپائے مگر بے سود۔ حرم کا ملائم چہرہ زرد ہو رہا تھا جبکہ ہونٹ نیلے۔ حرم کیا ہوا تمہیں؟ اس نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ دیا، مگر حرم کے وجود میں حرکت نہ ہوئی۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو فوراً فواد کو کال ملائی۔ ہیلو فواد، ہاں بولو، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی، اور وہ بے چینی کی وجہ نہیں جانتا تھا، وہ بس اتنا جانتا تھا اس وقت حرم کوئی عام لڑکی نہیں تھی، شامر خان کی بیوی ہے۔ کیا ہوا فواد؟ اس کی آواز کی بے چینی پر حیران ہوا۔ تم ایک سیکنڈ میں شاہ پیلس پہنچو، اس نے آرڈر دیا۔ خیریت؟ وہ جانتا تھا ایسے ہی اپنے شاہ پیلس میں کسی کو نہیں بلاتا۔ کیا پرابلم ہے؟ سب فون پر بتاؤں؟ شامر طبیعت کے عین مطابق چلایا تو فواد نے اچھا آتا ہوں کہہ کال کاٹ دی، جبکہ شامر نے حرم کے وجود پہ ایک نظر ڈالی۔ اس کی ساڑی خاصی بے ترتیبی کا شکار تھی، اور شامر کو یہ بولڈنس بالکل گوارا نہیں تھی۔ اس نے تیوری چلائے، حرم پہ چادر درست کی اور خود بھی صوفے پر سے شرٹ اٹھا کر پہنی جو وہ سونے سے پہلے اتار چکا تھا۔ پھر 10 منٹ میں فواد بھی آ گیا، تو شامر نے اسے فوراً حرم کے پاس لے آیا۔ یہ کون ہے؟ فواد کا منہ حرم کو دیکھ کر کھل گیا۔ وہ شعلہ صفت لڑکی کسی کے بھی اوسان خطا کر سکتی تھی۔ شامر نے جبڑے بیچ لیے، اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو اپنی بیوی کو یوں دیکھنے پر تمہاری آنکھیں نکال لیتا، وہ بھی بیجی آواز میں بولا تو فواد ہڑبڑا گیا۔ وہ جانتا تھا شامر کی نیچر، تبھی بغیر کچھ بولے اس نے حرم کا چیک اپ شروع کیا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماتھے کے پلوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہیں شامر سمجھ نہ سکا اس کے دل کو کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں بھابھی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، ابھی ارجنٹ، اس نے شامر کو کہا۔ کیوں؟ صرف ایک وقت کا کھانا نہیں دیا میں نے اسے، تو کیا مرنے والی ہو گئی؟ شامر میں میر ازلی لاپرواہی سے بولا۔ شامر، مجھے ان کے ساتھ کوئی اور مسئلہ لگ رہا ہے، ان کی ہارٹ بیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، فواد نے کہا تو شامر کو جھٹکا لگا۔ کیسے؟ میرا مطلب ہوا کیا ہے؟ اس نے پوچھا تو فواد اسے گھور کر رہ گیا۔ تمہیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ فواد کو بھی اب غصہ آنے لگا۔ پر حالت زندہ ہے، یہ مرتی ہے، ابھی اس کے گھر کے باہر نہیں جا سکتی، اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ دلی طور پہ وہ پریشان ہو بیٹھا تھا، مگر وہ باہر اسے کسی صورت نہیں لے جا سکتا تھا۔ مگر کیوں؟ فواد نے اسے گھورا۔ سوال جواب نہ کرو، پتہ لگاؤ اسے ہوا کیا ہے، اور جو ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ ادھر ہی سٹارٹ کرو، جس کو بلانا بلاؤ، مجھے میری بیوی بالکل ٹھیک چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا تو فواد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایک سیکنڈ میں وہ لاپرواہی اور ایک سیکنڈ میں وہ کنسلٹ کر رہا تھا۔ فواد کو ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے حرم کی زیادہ پرواہ تھی، تبھی اس نے اپنے سے سینئر ڈاکٹر کو بلایا، اور پھر چند گھنٹوں میں وہ روم ایک ہاسپٹل روم کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ سب سر جوڑے حرم کا علاج کرنے میں مصروف تھے، جبکہ شامر باہر چلے پیر کی بلی کی طرح پھر رہا تھا۔ اتنی نزاکت، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ صفدر بھی آ جا رہا تھا، وہ اسے منع کر چکا تھا کہ گھر پہ کچھ نہیں بتانا۔ مزید 1 ڈیڑھ گھنٹے کے انتظار کے بعد فواد کے ساتھ 2 اور ڈاکٹر باہر آئے، جبکہ اندر حرم کے پاس نرس تھی۔ مسٹر شامر، اٹس ہے بیڈ نیوز فار یو، مگر آپ کو یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی؟ مجھے حیرت ہے، فواد کے سینئر ڈاکٹر بولے تو ان کی جانب بے تعصب چہرہ لیے دیکھنے لگا۔ آپ کی وائف کا ہارٹ سائز نارمل سائز سے بڑا ہے، ڈاکٹر کے الفاظ پہلی بار شامر کو خان کو ہلا گئے۔ حیرت کا ایک پہاڑ اس پر ٹوٹا تھا، اس کے کانوں میں فیضان کے الفاظ گونجے کہ سر، اس کا ملنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس ڈاکٹر ابان کا بے تاب ہونا۔ اب سمجھ آیا تھا ان کے لیے ڈپریشن، ٹینشن یا ٹارچر، یہ کوئی بھی ذہنی دباؤ، یہ ایسی بات جو دل پہ لے زہر کے مافک ہے۔ ان کا دل حد سے زیادہ کمزور ہے، اور یہ کسی بھی قسم کی ٹینشن افورڈ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں۔ شاید ان کا پہلے بھی علاج ہوتا رہا ہے، مگر اس وقت ان کا ہارٹ بہت نازک حالت میں ہے،
और आप लोगों की तरफ से बढ़ती गई लापरवाही इन्हें मौत के करीब तर ले जाएगी। इस वक्त भी वो नई ज़िंदगी जी रही हैं, आप ये समझ लें। उम्मीद करता हूँ आप अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे। उन्होंने इसे तमाम बातों से आगाह करके आखिर में नसीहत की। शामिर खामोश खड़ा रहा तो फवाद दोनों डॉक्टर्स को लेकर इसके पास से हट गया। हरम की हालत अब के बेहतर थी, मगर शामिर खान के गुस्से का अंदाज इस वक्त कोई नहीं लगा सकता था। वो एक जगह खड़ा बस अपने जूते को घुरे जा रहा था। हाँ, यहाँ पे रजा हैदर ने इसे मात दे दी। एक बार फिर शिकस्त खानी पड़ी थी इसे, मगर ये बात इसे गवारा नहीं हो रही थी। ये कैसी सितम ज़रफ़ी थी कि वो हर बार इस आदमी से हार जाता था। हरम के ज़रिए रज़ा ख़ान को टॉर्चर करने का वो पक्का इरादा कर चुका था, मगर हरम की बीमारी इसके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। सर सफदर ने इसके शाने पे हाथ रखा तो उसने बिना लिहाज के घुमा कर थप्पड़ सफदर के मुंह पे जड़ दिया और लबों पर उंगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा किया। सफदर इसकी अंदरूनी कैफियत समझ रहा था। इसकी सुर्ख आंखें और इनमें से गिरता पानी शामिर खान को काबिले रहम बना रहा था। हेलो, काफ़ी दिनों से इसको मैसेजेस आ रहे थे। अब मैसेज करने वाले ने इसका रिस्पॉन्स न मिलने पर कॉल मिला ली। निस्वानी आवाज़ पे ज़रा मरूब सा हो गया। आवाज़ खासी पुरकशिश सी थी। आप कौन? इसे सवाल किया तो वनी से, जिसका हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में चेहरा सुर्ख हो रहा था, वो मुँह पर मुँह हाथ रख कर रह गई। मैं आप छोड़े इस बात को, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? इसने दांतों तले खूबसूरत होंठ दबाकर शहरोज़ की हैरान आवाज़ को मज़ीद हैरान बना दिया। इसे उम्मीद थी वो इनकार कर देगा, जबकि दूसरी तरफ शहरोज़ जो अभी-अभी घर आया था, वो ख़ासा थक चुका था। अजीब सा बेसुकून सी आवाज़ को न जाने क्यों मज़ीद सुनने की ख्वाहिश कर बैठा। जी बोलें, वनीज़े को ये बात हैरत अंगेज़ कर गई। आप सीरियसली मुझसे बात करना चाहेंगे? वो हैरान हुई। क्यों, आपसे बात करके मेरा नुकसान हो जाएगा? शहरोज़ ने आंखों पे हाथ रखा और पुरसुकून होकर बोला, आवाज़ की मिठास हर लफ्ज़ के साथ इसके कानों में रस घूल रही थी। मुझे ताज्जुब है, वो एक अंदाज से बोली। वो क्यों? क्या आप मुझे जानती हैं? वो हैरान हुआ। आप ये समझ लें मैं आपसे मरहूब हूँ। इसके अंदाज़ अदा पर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सका। और वो क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? शहरोज़ उठकर बैठ गया, जबकि वनीज़े के लिए ये सब गुफ्तगू खिलाफ तवक्को थी। आप अलग है, वो दिल की बात बोली तो शहरोज़ ने आईब्रो उचकाए। मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये है कौन? क्योंकि इसके स्टूडेंट में इतनी अहमियत बिल्कुल नहीं थी कि वो ऐसी हरकत करे, और उसका दिमाग अपनी स्टूडेंट की एक आवाज़ 1 सेकंड में पहचान लेता है। मगर वो थी कौन? मैंने कब कहा आप मिले हैं? वनीज़े ने इसे मज़ीद उलझा दिया। ओके, तो अब कॉल का मकसद? शहरोज़ मुद्दे पर आया। और मेरा नंबर कहाँ से मिला? इससे सवाल किया तो वनीज़े की मुतासर कुन हंसी स्पीकर पे गूंजी। शहरोज़ के हार्ट ने एक बीट मिस की। वो हैरान था, ये हो क्या रहा है? बहुत मेहनत की है साहब, वो मज़े से बोली, जबकि शहरोज़ इसके बोलने के अंदाज से मज़ीद इम्प्रेस हुआ। लगता तो नहीं, वो मुस्कुराया। मान जाए आप तक पहुंचना आसान तो नहीं था, ना उम्मीद थी। वनी से मुस्कुराई और दो नज़र आती चांद को देखने लगी। ठंडी हवा से किसी और ही जहां में ले गई। उम्मीद किस बात की? शहरोज़ फिर से लेट गया। अजीब बेचैनी सी थी। यह अचानक ही मामा इसके सामने आया था। वो खासा इम्प्रेसिव था कि आप जैसे नवाब लोग हमसे बात करेंगे। वो एक बार फिर चौंक गया। मैं हैरान हूँ। शहरोज़ ने दिल की बात की। मत होएं, सो जाएं। अब डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वनीज़ा ने घड़ी देखी और कॉल काटनी चाहिए। वो सिर्फ एक प्रैंक बना रही थी, जिसकी इसे 1% उम्मीद न थी और वो कामयाब हो जाएगी। डिस्टर्ब तो कर दिया, शहरोज़ अचानक ही बोला तो वनीज़ा ने आंखें खोलकर स्क्रीन को देखा, मगर वो उलझी। अब वो इसे शहरोज़ की हरकत पर गुस्सा आया, यानी वो भी एक आम मर्द था। वनीज़ा ने उकताकर जान छुड़ानी चाहिए। मैं बंद कर रही हूँ। शहरोज़ ने जवाब न दिया और वनीज़ा ने मुंह बनाकर फ़ोन बंद कर दिया। कभी किसी को पहली मुलाकात में जज नहीं करते वनीज़ा, इडियट। इसने खुद को मलामत की और साइड पर से सैल उछाल दिया, जबकि दूसरी जानिब शहरोज़ ने इस आवाज़ के खुमार में बेसुध सा था। रज़ा, मैं मर जाऊँगी अगर हरम ना मिली तो। क्या कह रहे हैं आप सब? कहाँ है मेरी बच्ची? ज़रीना ने एक अधम उठाया हुआ था, जबकि अबान को एसपी पर शदीद गुस्सा था। दरहकीकत वो हरम का डॉक्टर था और बहुत जल्दी इस घर में अपनी जगह बना चुका था, और इस हद तक सब इसे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते थे। और फैज़ान तो इसे अपना बड़ा भाई समझता था। वो भी इन सबको इस अंदाज से ट्रीट करता था क्योंकि इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और इसे एक फ़ैमिली की ज़रूरत थी, और खान हाउस इससे इसे बहुत प्यार मिला था। एसपी आज अपनी ड्यूटी पे नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अबान बोला तो ज़रीना फिर से रोने लगी। रज़ा, मेरी बच्ची को ले आए। वो बेहाल हो रही थी, जबकि रज़ा साहब खुद एक ही दिन में कमला गए थे।
अभी सब अपनी अपनी सोचों में मगन थे कि अबान के सेल पर फ़ोन कॉल आने लगी। अबान ने सेल पर एसपी का नंबर देखा और कॉल बैक की। डेड बॉडी मिली है, एक शनाख्त के लिए। सिटी हॉस्पिटल ले चलो। सिटी हॉस्पिटल चले जाओ, सफदर साथ में होगा। दो टोक बात करके इसने कॉल काट दी, जबकि अबान के वजूद में जैसे चिंगारियां भर गई। इसका बस नहीं चला कि एसपी को जान से मार दे। क्या हुआ बेटा? इसका चेहरा देखकर सब इसकी जाने मुतवज्जा हुए। एसपी की कॉल थी, सिटी हॉस्पिटल में डेड बॉडी मिली है। वो जब से अटक अटक कर बोला तो जरीना की चीखें निकल गई, जबकि रजा साहब भी इतने मजबूत मर्द होकर भी फूट फूट कर रो दिए। हालात ऐसे थे कि वो सभी बेसौन हो रहे थे, जबकि फैजान की आंखों में हरम का चेहरा घूमने लगा तो आंसू उसकी आंख से टूटे। अबान माथे पर बल डाले वहाँ से निकला। इसके पीछे सब भी दौड़े। गाड़ियाँ सिटी हॉस्पिटल के सामने रुकी तो वो दौड़ते हुए अंदर गए। वहीं सफदर भी खड़ा था, जबकि डेड बॉडी पर कपड़ा ढका हुआ था। अबान ने एक झटके से डेड बॉडी में से कपड़ा खींचा तो अगली नज़र न देख सका। लड़की का चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। तुम इसकी शनाख्त कराने आए हो? वो बुरी तरह सफदर पे झपटा। हम अपना काम कर रहे हैं सर, आप खुद पे काबू रखें। जिस तरह हमें रिपोर्ट मिलेगी इसी तरह काम होगा। सफदर ने टका से जवाब दिया तो अबान भुना कर रह गया। भाई हरम ने साड़ी पहनी थी, इस दिन पीले रंग की। फैज़ान को कुछ याद आने पर बोला तो सबकी नज़र इस लड़के के कपड़ों पर गई और जिसे सूखे सांस आए, क्योंकि वो लड़की जीन्स शर्ट में थी। नहीं, वो नहीं है, रजा साहब बोले तो सफदर सर हिलाकर अपनी टीम के साथ इन्हें दो लफ्ज़ तसल्ली के बोलकर वहाँ से निकल गया, जबकि अबान का दिमाग इस वक्त तेज़ी से हरकत कर रहा था। फैज़ान, इस रात तुमने इसके साथ इसके एक फ्रेंड की बात की थी, वो हाँ वो कहाँ पर है? अबान अचानक ही बोला और सब अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। भाई वो उसके तो हाथ टूट गए थे और वो अपने घर पर ही होता है, इससे बताया तो अबान ने फैज़ान की जानिब देखा। इसी रात? जी भाई, फैज़ान बोलकर गाड़ी में बैठ गया। मुझे मिलना है इससे कल चलोगे मेरे साथ? अबान गाड़ी की विंडो पर झुककर बोला तो फैज़ान ने सर हिलाया। हरम जब से होश में आई थी खाना ही नहीं खा रही थी, जबकि शामिर के अताब से बचने के लिए सकीना इसकी हर जोड़ियाँ भी कर चुकी थी। बीबी खा ले साहब, हमको नहीं छोड़ेगा, वो रोने को हो रही थी। अच्छा है ना छोड़े, जब मैंने खाना मांगा मांगा था दिया था तुमने, अब अपनी बारी आई तो मैं बीबी बन गई। चालाक औरत, वो अपने मखसूस अंदाज से बोली। बीबी अब माफ़ी मांगता है। सकीना ने हाथ जोड़े तो हरम ने मुंह फेर लिया। मेरा दिल बहुत सख्त है, वो इतरा कर बोली। मैंने चाचू के पास जाना है, तभी माफ़ करूँगी जब इनके पास ले जाओगी। वो बोली तो सकीना का बस नहीं चला, अपने बाल नोच ले। बीबी अब क्या कर सकता है, तुम जा सकता है। वो गुस्से से बोली तो सकीना का मुंह ही उतर गया, जबकि हरम सामने देखा तो शामिर हाथ में हाथ बांधे दीवार से टेक लगा इसे ही देख रहा था। हरम के देखने पर वो अंदर दाखिल होता, हरम की सांसें वहीं की वहीं अटक गई। इसके चेहरे पर न जाने क्यों इतनी सख्ती होती थी कि हरम हर बार खौफज़दा हो जाती। वो अंदर दाखिल हुआ तो सकीना जो हरम के पास बैठी थी वो थी। शामिर ने इसके हाथ से सूप का बाउल लिया और उसको जाने का इशारा किया, जबकि सकीना इस जान बख्शी का शुक्र अदा करती वहाँ से निकलती चली गई। शामिर हरम की दाएं तरफ बिल्कुल नज़दीक होकर बैठा तो हरम मुतक्कर से दूर हुई। इसने तिरछी नज़रों से इसे देखा। बैक टू योर पोजीशन, संजीदगी से कहा गया, जबकि हरम बड़ी बड़ी आंखें फैलाए इसे इसी तरह बैठी देख रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं देता? शामिर ने जेद होकर पूछा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें भीग गईं। डॉक्टर के अल्फाज शामिर के कानों में गूंजे तो उसको ना चाहते हुए खुद को नॉर्मल करना पड़ा। ओके, कम हेयर। वो बड़े हौसले से अपनी आदत के बरखिलाफ बोला तो हरम ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे फिर से गोली दिखाओगे तुम, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो? हरम ने अपने अंदर का खौफ लफ्ज़ों में बयान किया तो शामिर ने बाउल साइड पे रखा और खड़ा हो गया। हरम अभी इसे इसी तरह देख रही थी। शामिर ने एक हाथ बढ़ाकर इसको अपनी जानिब खींचा तो वो किसी कच्ची डाल की तरह इसके वजूद का हिस्सा बनी। वो आंखें फाड़े इसकी जानिब देख रही थी, जिसकी आंखें चेहरा बिल्कुल बेतासुर सपाट था। और अभी वो इस धसके से ही नहीं निकली थी कि शामिर को खुद पर झुकता देखा वो बुरी तरह खौफज़दा हुई, मगर मुकाबिल को उसकी खौफज़दा होने से मजाल है कोई फ़र्क पड़ा हो। वो इस पर झुका इसकी सांसों को अपनी कैद में ले चुका था। ये सब हरम के लिए तो शदीद गैर मुतवक्का था कि इसका वजूद पत्ते की मानंद काँप रहा था, जबकि दूसरी तरफ इतने कमज़ोर लम्हे में भी शामिर के वजूद में हरम के लिए कोई ख़ास बात ना उभरी। लम्हों की मैंने क़यासी बढ़ती गई, जबकि हरम की सांसें पूरी तरह उखड़ी। इसने शामिर को खुद पर से दूर करना चाहा, मगर ये क्या, वो तो हटने का नाम नहीं ले रहा था। हरम बेचैनी से इसकी कमर पर मुक्के बरसा रही थी, जबकि शामिर ने इसे एक झटके से इसी पोजीशन में घुमाया
اور بیڈ پہ پھینک کر اب وہ حرم کو کھانستے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ خود بالکل نارمل کھڑا تھا۔ حرم کی آنکھوں سے پانی، جبکہ خف سے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اگلی بار تم مت کہنا مجھے وہ لوگ بالکل پسند نہیں جو میری بات کے خلاف جائے۔ تم یہ سمجھ سکتی ہو کہ تم بچ گئی ہو مجھ سے، ورنہ اپنے دشمنوں کو شامر خان نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے۔ اس نے سختی سے حرم کو استغفار کیا تو وہ اچانک ہی اٹھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کون سی دشمنی پال لی ہے میں نے آپ سے؟ مجھ نازک جان نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری، تو آپ کی کون سی بھینس کھول لی تھی جو دشمنی کیے جا رہے ہیں؟ وہ ایک سانس میں بولتی ابھی سے اپنی نشیلی آنکھوں سے گھور رہی تھی، جبکہ شامر اب بھی ویسے کھڑا تھا۔ زیادہ بولنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اگلی بار میرے سامنے بولنے سے پرہیز کرنا۔ اسے ٹگا سا جواب دیا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ حرم کو اپنی شدید بے عزتی محسوس ہوئی۔ جانا ہے مجھے یہاں سے، کیوں قید کر رکھا ہے مجھے؟ وہ پھر سے بولی، اب اس کی آواز میں ایک چیخ تھی، جبکہ لہجہ پرنم اور آنکھوں میں پانی۔ شامر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ حرم ایک بار پھر کانپی، اس کے وجود کی کپ کپاہٹ شامر کو اپنے ہاتھوں پہ محسوس ہوئی، جبکہ اس نے اس کو نوٹس کیے بغیر حرم کو اپنے نزدیک کر لیا اور اس کی آنکھ کے آنسو کو اپنی پور پر چون لیا۔ مت رو، اب شامر خان نہیں چاہتا کہ تم رو۔ یہ شاید کسی وجہ نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھنا، تم اس گھر کے باہر میری قیدی ہو اور رہو گی تاعمر، جب تک تمہارا وجود سانس بھر رہا ہے۔ ہاں البتہ اس گھر میں تم میری قیدی نہیں، تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو، جا سکتی ہو، مگر تم نے اگر بھاگنے کی کوشش کی تو اس گھر میں میرے 2 اسپیشل گارڈ بھی ہیں، مجھے یقین ہے تم ان کا کھانا نہیں بننا چاہو گی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اس کو اپنی باہوں میں جگڑے ایسی بات کر رہا تھا جیسے بہت کوئی راز سے شیئر کر رہا ہو، جبکہ حرم کا سرخ چہرہ تھا، جبکہ شامر کی غربت کی بنا پر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ مگر وہ کیا بولے جا رہا تھا، اس کا دماغ چکرا گیا۔ مگر مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے چاچو کے پاس جانا ہے، وہ گلوکیل لہجے میں بولی۔ اس کے پاس جانے سے بہتر ہے میں تمہیں اوپر اللہ کے پاس بھیج دوں، کیا خیال ہے؟ یقین مانو مجھے تمہاری نازک ہرنی جیسی گردن پر بے رحمی سے چھری پھیرتے ہوئے بالکل ترس نہیں آئے گا۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا اور اس پہ توقع حرم خوف زدہ سے اسے دیکھی گئے۔ شامر نے اس کو چھوڑا تو وہ جلدی جلدی اس سے دور ہوتی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ رونا مت، شامر پھر سے تنبیہ کی، رونا مت، بھاگنا مت، باہر مت جانا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کب سے ڈرائے جا رہے ہیں کسی جن کی طرح؟ بالآخر وہ جھنجھلا کر بولی تو شامر نے اس کی جانب سوپ کی چمچ بڑھائی۔ وہ زیر چوٹی سے دیکھنے لگی، کتنا ڈھیٹ انسان تھا۔ تم سیف ہو، پھر کس بات پر رو رہی ہو؟ سیف؟ اسے سیف کہتے ہیں؟ حرم کو حیرت ہوئی، اوہو بھول گیا، اسے تو قید کہتے ہیں، مگر افسوس ہے اب تم قید میں ہو۔ اس نے ایک بار پھر اسے ڈرایا۔ مجھے نہیں کھانا، حرم نے منہ پھیر لیا۔ شامر نے ضبط سے اسے دیکھا، اس کا ٹیمپر لوز ہو رہا تھا مگر وہ کر نہیں سکتا تھا۔ حرم شاباش کھاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں کھانا، وہ چیخی۔ جانا ہے مجھے، جانے دے مجھے، وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر روتی، جبکہ شامر کو چند گھنٹے میں ہی حرم نے لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ شہروز غیر متوقع طور پر اس لڑکی کی کال کے انتظار میں تھا اور یونیورسٹی سے آنے کے بعد جب اس نے ہمت کر کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال ملائی تو نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ سمجھا نہیں، تبھی دوبارہ ٹرائی کیا اور جب دوبارہ بھی وہ جواب ملا تو اسے نے بیڈ کی جانب سیل اچھا دیا۔ اب اسے خود پر افسوس کے ساتھ شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ صرف ایک آواز سے متاثر ہو کر اپنی نظر میں اپنا امیج خراب کر چکا تھا۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھولنے لگی تو وہ جبرے بیچ خاموشی سے شاور لینے چلا گیا۔ شاور لے کر آئے تو دماغ ریلیکس ہونے کی بجائے مزید الجھ گیا۔ دل میں اٹھتے حیران کن جذباتوں کو سلا کر اس نے دماغ سے خود کو آئندہ ایسی حرکت سے باز رکھنے کی تنبیہ کی، مگر وہ آواز جسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے زج کر اپنا دماغ دوسری طرف لگایا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس نے پھر سے یونیورسٹی جانا تھا ایک کام کے سلسلے میں، تبھی وہ نیچے بغیر مزید کچھ سوچے اماں کے پاس گیا جو کہ لنچ کا انتظام کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ شانزے بھی اپنی ٹر چلتی زبان سے کام کر رہی تھی۔ شہروز جلدی سے بیٹھ گیا اور لنچ کر کے وہاں سے اٹھ بھی گیا، چونکہ اماں اور شانزے اماں کی کسی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں جانے کے موضوع پر اتنی مگن تھی کہ وہ اس کی خاموشی کو محسوس نہ کر سکی۔ وہ کیجول حلیے میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر پہنچ تک آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ایک بار پھر سے یونیورسٹی کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ ونیزے اور اس کے تمام دوست آج کینٹین پر بیٹھے تھے اور باتوں میں اس حد تک مگن تھے کہ انہیں وقت گزارنے کا احساس نہ ہوا، مگر ایوننگ کلاسز شروع ہو گئی تھی، تبھی یونیورسٹی کی گہما گہمی میں رتی بھر فرق نہیں آیا تھا۔
یار فیضان اور حرم اتنے دنوں سے غائب ہیں، آ ہی نہیں رہے، عدیل بولا تو ونیزے نے پیپسی کا گھونٹ بھرا۔ ہاں دونوں ہی میری کال پک نہیں کر رہے، بہرحال میں نے بھی پھر ڈسٹرب نہیں کیا، بلا وجہ کسی کو ڈسٹرب کرنا برا لگتا ہے۔ ونیزے نے تفصیل جواب دیا تو سب نے اسبات میں سر ہلایا کیونکہ سبھی اس کی نیچر کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے۔ یار وہ دیکھو آ گیا ڈیشنگ ہیرو، سیریسلی اگر میں اس بندے کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی تو یہ میرا فرسٹ اینڈ لاسٹ کرش ہوتا۔ حمیرہ نے شہروز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ونیزے نے بھی ایک نظر شہروز کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ بیٹا اس نے ونیزے کو گھاس نہیں ڈالی تھی، تیری کیا ویلیو تھی پھر؟ عدیل نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو ونیزے نے غصے سے گھورا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر عدیل، یہ تو میری آواز پر ہی فلیٹ ہے، اور خاص بات اس میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں جیسی ہم سمجھتے تھے۔ ہی از اے ٹپیکل مین لائک یو، اس نے اترا کر کہا تو سب نے کوس میں او کہا۔ مجھے یقین نہیں بھائی، عدیل نے اس کی بات کی نفی کی تو ونیزے ہنس دی۔ اوکے آؤ پھر ایک شرط لگاؤ، اگر اس بندے کا ویسا رسپانس نہ ہوا جیسا میں بتا رہی ہوں تو میری طرف سے رات بیکیوٹ میں دعوت، اگر ویسا ہی ہوا چھچورا، وہ زور سے ہنسی جبکہ سبھی ساتھ ساتھ ہنس دیے، تو تمہیں یہاں مرغا بننا پڑے گا۔ ونیزے نے جیسے ہی کہا ویسے ہی شور چاروں طرف مچ گیا، اور عدیل جو کہ شہروز کو اچھے سے جانتا تھا اس نے بھی شرط قبول کر لی۔ تبھی ونیزے نے فون نکالا اور شہروز کا نمبر ڈائل کیا۔ شہروز جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا، کینٹین کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے نام کی پکار پر اس کے قدم رکے۔ اس نے پلٹ کر کچھ ترچھی نظروں سے دور بیٹھے اس گروپ کو دیکھا جس میں وہ لڑکی بھی تھی، ہوٹل والی، جسے وہ اچھے سے پہچان گیا تھا۔ اس کے بعد ابھی وہ آگے ایک قدم بھی بڑھاتا کہ ان الفاظوں نے اس کے قدم جکڑ لیے، یہ شخص تو میری آواز پر ہی فدا ہے، چھچورا۔ اور بھی کئی جملے جو کھڑے کھڑے شہروز کو شعلہ بار کر چکے تھے، وہ اسی طرح پیٹ موڑے کھڑا تھا۔ اس کا سیل بجنے لگا، اسے نمبر دیکھا، وہی نمبر تھا، اس پر کوئی شرط لگائے یہ بات اس کے وجود کو تلملا رہی تھی۔ اس نے کال بیک کی جبکہ دوسری طرف سے ونیزے کی بھاجی کھل گئیں۔ اس نے موبائل کو اسپیکر پہ ڈال دیا۔ ہیلو، شہروز کو اسپیکر پہ وہی دلکش آواز سنائی دی اور اس کی گرفت فون پر سخت ہو گئی کہ ایک پوری رات وہ اس لڑکی کی آواز کے نشے میں گم تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنا ہی قتل کر لے اور اس اونچی حرکت پر۔ ہیلو، کڑک آواز میں بول کر اس نے اپنے قدم پلٹے اور چھوٹے چھوٹے قدم اس طرح بڑھنے لگا جہاں وہ سب ایک ہجوم لگائے ہوئے تھے۔ تبھی کوئی اور انہیں دکھائی نہیں دیا۔ پہچانا آپ نے؟ ونیزے نے ایک ادا سے بولی۔ ہاں پہچان لیا، ایک ذلیل بغیرت لڑکی بول رہی ہے جس کی کوئی عزت نہیں اور دوسروں کی عزت خوار کرنے پہ تلی ہے۔ شہروز سے اپنا غصہ قابو نہیں ہوا اور وہ جو اچھے خاصے ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا، اپنا ٹیمپر لوز کرتے پہلی بار اتنا اونچا دھڑا، جبکہ دوسری طرف وہاں موت کا سناٹا چھا گیا۔ ایک ایسی لڑکی جس کے باپ بھائی کی غیرت سو چکی تھی، مردوں کو لجانے کا کوئی کام کرتی ہے کیونکہ اس کی تربیت ہی اچھی نہیں۔ اس نے ایک اور وار کیا اور اب وہ اس گروپ کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک لڑکے کی شرٹ کو پیچھے سے جکڑا اور اسے دور کیا۔ ونیزے نے سرخ نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھ سے پہلی بار آنسو ٹوٹا تھا۔ تم ایک خراب ترین عورت ہو اور تمہاری آواز میں مروں گا۔ تم نے شکل دیکھی ہے اپنی، تمہارا یہ کردار تمہیں نہایت بدصورت بناتا ہے۔ آئندہ اسے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا، سب حد تک دور ہو گئے جبکہ ونیزا ابھی بھی اسی پوزیشن میں تھی۔ آئندہ کسی بھی مرد کو لجانے سے پہلے اپنی یہ اوقات مت بھولنا، اس نے انگلی اٹھا کر کہا اور تنفن کرتا وہاں سے غائب ہو گیا جبکہ ونیزے کا چہرہ اس طرح سرخ تھا جیسے خون چھلک آیا ہو، اتنی حد تک وہ جیسے زمین میں گڑنے کے قریب تھی۔ ایک جھٹکے سے اپنا موبائل اٹھا کر وہ وہاں سے آندھی طوفان کی طرح نکلی۔ رات ہو چکی تھی، حرم کے پاس کھانا وہ وقت پر بھیج رہا تھا، وہ بھی آخر کب تک بھوکی رہتی۔ اس نے بھاگنے کا ارادہ کرتے ہوئے سکون سے پہلے کھانا کھایا۔ اگر یہ جنگلی دیو مجھے جانے نہیں دے رہا، حرم اتنی بے ہے کہ وہ خود بھاگ جائے۔ اس نے شاہ میر کے بارے میں نخوت سے سوچا تو شاہ میر کا عکس اس کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ ہے تو ڈیشنگ، اس نے ایک پل کو سوچا، مگر نہیں حرم، وہ اچھا انسان نہیں ہے، مارنا چاہتا ہے تمہیں، اور چاچو سے جلتا بھی تو ہے، گندا۔ اس نے منہ بنا کر سوچا اور کمرے سے باہر جھانکا۔ اس کی طبیعت نڈھال اب بھی ضرور تھی مگر کھانا کھانے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہی تھی، اور تبھی اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ طوفانی آئیڈیا آیا تھا۔ کمرے سے باہر جھانکا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی 2-3 سیڑھیاں اتری تو اتنے میں ہی اس کی سانس پھول گئی اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ یہ بھی عجیب مصیبت ہے،
बचपन से इसके साथ जो मसला था वो जानती थी, मगर अपने लाबुलीपन की वजह से इसने कभी इस मसले पे गौर नहीं किया। और वैसे भी इसका ख्याल रखने वाले इतने लोग थे कि इसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अपना ख्याल रखने की। तभी अभी वो झंझलाई थी, फिर हिम्मत करती वो बाहर लॉन्च के दरवाजे की तरफ दौड़ी। इस वक्त दौड़ना इसके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था, मगर वो अपनी उखड़ती सांसों को इग्नोर करती भाग जाना चाहती थी। वो लॉन में आई तो साड़ी में बुरी तरह उलझकर इससे पहले के सीने से मजबूती से जकड़ लिया। इस तरह के से अपनी कमर टूटती हुई महसूस हुई और वो बिना कुछ सोचे आंखें बंद किए चीखने लगी। शट अप शामिर इस जीवागरीब लड़की की हरकतों से अब बिल्कुल उकता चुका था। तभी गुस्से से धाड़ा तो हरम घबरा ही गई, इसकी आंखों में खौफ सा भर गया। तभी शामिर को खुद को नॉर्मल करना पड़ा। इन दोनों की चीख व पुकार पर कई नौकर बाहर निकल आए और लॉन की तमाम लाइट जला दी, जबकि शामिर ने खा जाने वाली नज़रों से सब समेत सफदर को देखा, क्योंकि हरम की साड़ी का पल्लू शामिर के जूते पर था। सफदर ने हड़बड़ाकर सबको वहाँ से भागने के बाद खुद भी वहाँ से गायब हो गया और लाइट्स पहले की तरह बुझ चुकी थी। वही चाँद की चाँदनी और ठंडी फिज़ा में वो दोनों खड़े थे। शामिल इसको झगड़े झपके वो सहमी हुई थी। छोड़े मुझे, हरम को ही अपनी पोजीशन का ख़्याल आया। ओके, शामिल ने इसको छोड़ा और 2 कदम दूर हुआ तो हरम ज़मीन पे गिर गई, क्योंकि शामिल इसको ज़मीन से ऊपर उठाए खड़ा था। आप कितने बुरे हैं, वो भीगी पलकों की बाढ़ से इसे देखने लगी तो शामिल घुटनों के बल इसके पास बैठा। मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा हूँ, ये तो किस्मत में मुझ पर जुल्म और तुम पे मेहरबानी कर दी। इसने साड़ी का पल्लू उठाकर हरम के वजूद को ढाँपा और उसके चेहरे पर ढलक आए बालों को पीछे किया। कितने बेतरतीब हो तुम, इसने कुछ उलझन भरी नज़रों से इसे देखा तो हरम ने अपना आप इससे दूर कर लिया। भाग रही थी तुम, राइट? इससे सवाल किया तो हरम ने इसकी जानिब घूर कर देखा। हाँ, भाग रही थी और मैं भाग भी जाती अगर आप जिन की तरह नाजिल ना हो जाते। वो रूठे अंदाज से बोली तो शामिर ने भुएं अचकाई। गुड, चलो जाओ भागो। वो सुकून से ग्रास पर बैठकर इसे ऑफर करने लगा। आप मैं तो कैदी हूँ आपकी। इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा। अगर आज तुम भाग गई तो मेरी कैद से तुम आज़ाद, इसने खूब सुकून से कहा और लाइटर से सिगरेट जलाकर लबों पे दबाई। वो कश पे कश बर्दाश्त को देखने लगा, जो अपने होश व रुबाहुलियत से बेपरवाह उठी और इधर उधर देखने लगी। इसे दरवाजे की तरफ देखा। भागने वाला कभी भी मेन गेट का इंतखाब नहीं करता, वो बोला तो हरम घूर कर रह गई। अकड़ू, इसने मुंह में बड़बड़ाया, मगर बड़बड़ाहट इतनी थी कि शामिल आराम से सुन सके। इसने सामने दीवार से नीचे टपकने का सोचा, इस जाने चल पड़ी। बहरहाल वो यहाँ से जाना चाहती थी। ये मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं। तभी वो चलती गई और शामिर ने मोबाइल पर सफदर को सिर्फ एक मैसेज किया और दोबारा से सिगरेट पीता इसकी जानिब देखने लगा, जो क्यारियों में से गुजर कर अब दीवार के नज़दीक पहुंच गई थी। और अभी वो पास पड़े स्टैंड पर कदम रखकर ऊपर चढ़ती कि बिलडॉग्स की तेज़ आवाज़ें इसकी औसान ख़ता कर गई। इसने पलट के इसके नज़दीक दौड़कर आते गंदे काले कुत्तों को देखा, जिनकी ज़बान लटक रही थी और वो शायद हरम से भी साइज़ में बड़े थे। वो लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ गई, इसे हिला भी नहीं जा रहा था, जबकि शामिर सामने बैठा सुकून से ये तमाशा देख रहा था और अपनी गोल्ड लिफ्ट को एंजॉय कर रहा था। जैसे ही कुत्ते हरम के नज़दीक आए, हरम के पाँव में जैसी बिजलियाँ दौड़ गई। उस स्पीड से साड़ी संभालती शामिर की तरफ दौड़ी, जबकि इसकी चीखें पूरे शाह पैलेस में गूंज रही थी। शामिर अपनी जगह से टिस से मिस ना हुआ, जबकि वो कितने हरम के पीछे पीछे था। हरम जल्दी से शामिर की पीठ से चिपक कर बैठी और तीस सख्ती से शामिर को जकड़ लिया। इसका वजूद की कपकपाहट शामिर को महसूस हो रही थी। इस अंधेरे में इसके लब मध्यम से मुस्कुराए और फिर वो मुस्कुराहट बेतासुर चेहरे में बदल गई। बचाएं मुझे, बचाएं! अब वो अब भी चीख रही थी, आंखें बंद थी, जबकि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ रुक चुकी थी और वो शामिर के अगले आगे सर झुकाए खड़े अपने मालिक का प्यार ले रहे थे, जो इनके बालों में हाथ फेर रहा था। मैंने कहा था ना, मेरे पास स्पेशल गार्ड्स भी हैं, भागने का मत सोचना, शामिर बोला तो हरम इसके शाने पर सर रखकर रोने लगी। शामिर ने हर रुख मोड़कर इसकी यहाँ भीगी पलकों को देखा। वो चाहकर भी इसे सुकून नहीं दे पा रहा था। इसके मिजाज की सख्ती हल्की सी हरम पे पड़ रही थी, मगर वो कोई नुकसान भी नहीं चाहता था। तभी हरम के वजूद को अपने सीने में जकड़ लिया। रो मत, आप बहुत जालिम हैं। वो अब भी रो रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकता इस खिताब को लेकर, वो बोला तो हरम ने खौफजदा निगाह निगाह कुत्ते पर डाली और वो इसे ही घूर रहे थे। ये भी आपकी जैसे हैं, दूर करें इन्हें, वो बोली और मजीद इस पे घुसना चाहा। तुम दोस्ती कर लो, शायद तुम्हारी भागने में मदद करें। शामिर ने सुकून से कहा तो हरम ने इसकी जाने देखा। आप चाहते हैं मैं मर जाऊं? वो बोली और फिर से रोने लगी।
उफ! शामिर ने इसके सर को थपथपाया। इतने में सफदर भी कुत्तों को ले जा चुका था। फिर वो वहीं बैठा रहा, यहाँ तक कि उसके सीने से लगी-लगी सो गई। शामिर ने इसकी तेज़ सांसों की गरमाइश अपने सीने पे महसूस की तो उसको गोद में उठाकर वो अंदर की जानिब चल दिया। वो अपने रूम में लाकर बेड पे लिटाकर वो खुद भी इसके साथ लेट गया। लेटने से पहले अपनी शर्ट उतार चुका था। वो ऐसे ही लेटा छत को घूर रहा था। इसके दिमाग में इस वक्त कुछ नहीं था, किसी का भी मतलब। अचानक इसे एक नरम हाथ अपने पेट पर महसूस हुआ। इसने झुककर देखा, हरम इस पर हाथ के साथ साथ अब टांगें भी फैला चुकी थी, जबकि चेहरा इसके बाजू में घुसाने की भरपूर कोशिश की थी। इससे पहले कि वो सर मार मार कर इसके बाजू में सुराख करती, इसने इसके सर के नीचे बाथू डालकर इसे खुद के सीने से लगा लिया और उसके बालों में हाथ चलाने लगा, जबकि हरम जैसे अब शांत हो चुकी थी और उसकी कुर्बत ने रज़ा खान का चेहरा शामिर की आंखों की पुतलियों में उतार दिया था।